جی مسیحا کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام. میں مبشر جی نجلین سو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر آج خدا کے دن ہم رب کے کلام میں اپنی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کچھ سیکھیں. حوالہ نوٹ فرمائیے پیدائش کی کتاب باب نمبر 30 آیت نمبر 25. اتپتی باب نمبر 30 آیت 25. Book of Genesis chapter 30 and there is only one verse we are going to read, verse 35. So Genesis 30, 25. اور اس ایک آیت میں سے ہم اپنی ہدایت کے لیے سیکھیں. سو اردو میں پڑھنے کے لیے میں مبینہ سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور اس ایک آیت کو ہمارے لیے پڑھیں اور اس کے بعد پنجابی میں پڑھنے کے لیے میں منی عمار سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں گے اور کلام کی اس وقت پڑھنے کی برکت حاصل کریں. آیت نمبر 25. ہماری آج کی پہلی تلاوت جو کہ پیدائش کی کتاب سے ہے اور اس کی 25 آیت کی تلاوت کرے گی جس میں یوں مرفوع ہے: اور جب راکل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے ویسے آمین. سب کو سلام. میں پڑھا تھا اس پہ کتاب 30 چیپٹر اور 25 آئے. یوں ہویا جد یوسف رکھیل تو جمیا ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਲਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ. پاک کلام میں پڑھے تو سنے جان تے سب کو برکت ملے. جی شکریہ, بہت شکریہ. ایک آیت ہے ارے وہ آیت آپ نے اس کی سماعت فرمائی ہے. جب راحل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے اپنے سسر سے کہا کہ اب مجھے رخصت کر دے, میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو چلا جاؤں. اس ایک آیت میں سے آج ہم اپنی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کچھ سیکھیں گے. اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے آج کے سرمن کا ٹاپک بتا دیں. بے بسی اور برکت ہے نا, دو بڑے ڈفرنٹ لفظ ہیں, بے بسی اور برکت. لیکن ہم رب کے کلام میں سے اس کے حوالے سے آج کٹھے مل کے سیکھنے کی کوشش کریں. زندگی کی اہم ترین مسٹریز میں سے ایک مسٹری جو ہے وہ انسانی پیدائش کی مسٹری ہے, انسانی پیدائش کا راز ہے. نہیں میں بچے کے بننے اور اس کے حمل میں لیے جانے کی مسٹری بیان نہیں کرنے جا رہا. میں انسان کے اس دنیا میں آنے, مخصوص وقت پر آنے, کسی گھرانے میں پیدا ہونے کی مسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے میں کیا کروں, کیا خیال ہے؟ یہ مسٹری نہیں ہے, بہت بڑا راز نہیں ہے, بہت بڑا راز ہے, بڑی بڑی مسٹری ہے, حل نہیں ہو سکی آج تک. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا کبھی کہ آپ نے پیدا ہونا ہے. یہ نہیں پوچھا گیا کہاں پیدا ہونا ہے, کس کے گھر پیدا ہونا ہے, کالا یا گورا پیدا ہونا ہے, ایشین, افریقن یا وائٹ یورپین پیدا ہونا ہے, امیر کے گھر میں پیدا ہونا ہے کہ غریب کے گھر میں پیدا ہونا ہے. کچھ پتا نہیں, ہمارے پاس میں کچھ نہیں, ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا, نہ کسی نے ہم سے پوچھا. کسی نے پوچھا آپ نے لڑکا بننا ہے کہ لڑکی بننا ہے, کسی نے پوچھا نہیں. لمبا ہونا ہے کہ چھوٹا ہونا ہے, نہیں پوچھا. امیر کے گھر میں پیدا ہونا ہے کہ غریب کے گھر میں پیدا ہونا ہے, کچھ نہیں پتا. انڈیا میں, پاکستان میں, ایتھیوپیا میں پیدا ہونا ہے, کسی نے نہیں پوچھا, کچھ نہیں پوچھا. ہماری کوئی چوائس نہیں ہے, راز ہی ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس سے جب ہم پیدائش کے
اس موضوع پر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہم پریشان کہ ہمیں تو بڑا بے بس پیدا کیا گیا ہے، کسی نے ہم سے کوئی پوچھا نہیں ہے، کچھ بھی پوچھا نہیں ہے، نتھنگ. گفٹڈ ہونا ہے کہ لیس گفٹڈ ہونا ہے، ٹیلنٹڈ ہونا ہے، کم ٹیلنٹڈ، کیسا ہونا ہے، کتنا میرا آئی کیو، کچھ نہیں پوچھا. لیکن ہم اس دنیا میں ایک پورے بدن کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ. ہاں ایک میں حوالہ دے دوں، دنیا میں ایک شخصیت گزری جس نے اپنی پیدائش سے پہلے بتایا کہ میں کون ہوں، میں کہاں پیدا ہوں گا، میری پیدائش میں کیا ہوگا، میری پیدائش کیسی ہوگی، میرے پاس کون آئیں گے وغیرہ وغیرہ، اپنی زندگی کے بارے میں بتا دیا. بلکہ میں خدا ہوں، یسوع مسیح کی بات پرمیشور کی گل کر رہے ہیں. انہوں نے صرف پتا سی کہ میں کتنے پیدا ہونا ہے، کنج پیدا ہونا ہے، کدوں پیدا ہونا، everything he knew about his birth. لیکن ہم انسان جو ہے ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اسی سے بڑے بے بس. ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا. کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں. آج جو جس دور میں ہم رہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو اس بے بسی کا اظہار کرتے نظر آئیں گے. میں تو بھائی جی بڑا ہی بے بس پیدا، میں تو بڑے عجیب و غریب خاندان سے پیدا ہو گیا بھائی جی. کی تمہیں دساں، میری دکھیاری ماں، میرا ابا، بڑا ظلم ہوا اس پر بھی. اور پھر ہم اپنے اگر نانکے میں رہے ہیں، ننیال میں رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کریں گے، یا ددیال میں ان کی بات کریں گے کہ جی میرے ماموں جو ہیں، میرا خالہ، میری خالہ، میرے تایا، میرے چچا، میری مامی، میری خالہ، انہوں نے میرے ہمارے ساتھ بڑا. اصل میں تو بڑا ہی بے بس پیدا، میں کوئی ڈفرنٹ ہی آئی دنیا میرے سے بڑا ظلم. میں کو بات بتانا، لسن ٹو بی ویری کیئرفلی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بڑا بے بس ہوں، میں بڑے عجیب و غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، تو میں کو بات بتاؤں، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، اگر آپ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کسی بڑے عجیب و غریب خاندان میں پیدا ہوئے، کسی بڑے خطرناک کے خاندان سے پیدا ہوئے، جہاں مشکلات تھی، جہاں تکلیفیں تھیں، تو میں بات بتاؤں، آپ کے ترقی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ کے برکت حاصل کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تسی زیادہ برکت پا سکتے ہیں جنہوں نے یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی بڑے عجیب و غریب خاندان سے. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کے چانسز ترقی کے بہت زیادہ ہیں. آپ خدا کے پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں. خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے. یوسف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ملک کے مصر کا پریمیئر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا. لیکن آپ کہیں گے وہ تو یوسف تھا، وہ تو بڑے زبردست خاندان میں پیدا ہوا، بڑا امیر خاندان تھا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو بڑا پریویلیج تھا، وہ تو بہت شاندار اور اعلیٰ ترین خاندان میں پیدا ہوا. واقعی کیا خیال ہے؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یوسف کیسے خاندان میں پیدا ہوا. ہمارے لوگ شکوہ کرتے ہیں نہیں قاضی صاحب میری ماں کی بڑی ہمت ہے، چلو منو کر لیا، میں پڑھی، میری ماں بڑی دکھیاری تھی. یوسف کی ماں کے بارے میں بھی سوچ لیجیے ذرا. وہ جن سے شادی کرنا چاہتی تھی یعقوب سے نہیں، ان کی بہن کی کر دی گئی. یاد ہے نا، یعقوب اپنے ماموں لاban کے گھر رہتے تھے اور وہ راحل سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ یوسف کی ماں تھی، لیکن ان کے نانا نے چلاکی کر کے اپنی بڑی بیٹی دے دی، اس کے باوجود کہ وہ اسے پیار کرتی تھی اور ان کو پتا تھا. اور جب شادی ہوگی، شادی بھی کس سے کر دی گئی؟ اپنی ہی اس کی بہن سے. اور 7 سال اور اس عورت کے انتظار کرنا تھا. راحل کیا، انتظار کیا، اور آخرکار اس کی بھی یعقوب سے شادی. لیکن جب شادی ہوئی تو پھر خدا نے
यूसुफ दिया। सुनिएगा, दुखियारी माँ, वो माँ जिसने बहुत सारी मुश्किलें सही हो, तकलीफें सही हो, वो बरकत का बायस बन सकती है अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चा जो समझता है कि मेरी माँ बड़ी दुखियारी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बरकत पा सकते। माँ से यूसुफ ने एक बड़ा हम सबक सीखा था। अपनी माँ से पता क्या सीखा? अपनी माँ से सब्र करना सीखा। उसकी माँ बताती होगी कि बेटे सब्र और दुआ ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, तेरी माँ ने ये सबक सीखा है। मैं 7 साल कुंवारी रही, मेरी बहन की शादी कर दी गई और मैं दुआ करती थी कहीं मेरा बाप जो कि बिजनेसमैन है, बड़ा चालाक ताजर है, मेरी शादी किसी और से कर दे। भाई कुंवारी लड़की के लिए चांसेस तो होते हैं उसकी कहीं शादी कर दी जाए, और उस माशरे में था कि कुंवारियों के माँ बाप जल्दी जल्दी डिसाइड करके शादी कर देते थे। लेकिन राहल दुआ करती रही और सब्र करती रही। आप देख लीजिए, बाइबल के हवाले पढ़े, कहीं भी आपको राहल शिकवा करती नजर नहीं आती। यूसुफ ने एक सबक सीखा अपनी मां से, सब्र करना सीखा। दुआ की कुव्वत पर उसको इत्मीनान और ईमान उसका गया। उसने जाना कि दुआ क्या कर सकती है। और मां ने बताया, पूछता तो अपनी मां से, मां जी आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता था तब कि कहीं मेरी और में शादी हो जाए, आप तो डैड से शादी करना चाहती थी? तो कहती होगी नहीं, मैं नहीं डरती थी क्योंकि मैंने सब्र करना सीखा था, मैंने दुआ करनी सीखी। पहला सबक अपनी दुखियारी माँ को ये सीखा उसने, और ये सबक उसके काम आया, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बना। जब वो कुएं में फेंक दिया गया, जब वो जेल में था, तो माँ की ये दुआ, माँ की ये ट्रेनिंग उसे याद आती होगी। दुआ में कुव्वत है, सब्र में कुव्वत है, सब्र करने वाले लोग को रब फल देंगे। हम कहते हैं हम बड़े बेबस। लिसन टू मी केयरफुली, अगर हम किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं तो मैं आज आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। पहली बात, अभी मैंने सिर्फ एक बात बयान की, मैं आगे जा रहा हूँ। जहां भी पैदा हुए खुदा का पुत्र खाला से क्या सीखा हुआ उसने? खाला, अब खाला का मसला ये था कि उसने वो खाला नहीं थी, वो क्या थी? उसके बाप की बीवी भी थी, उसकी मां की सौतन भी थी। खाला से भी उसने बहुत ज्यादा कुछ सीखा। ऑफ कोर्स याकूब जो है, जैसे हमारे माशरे में हमारी जो मंगेतर होती है या जिससे हमारी शादी हुई होती है, उसकी बहनों का हम बड़ा इकरार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े फ्री होते हैं उससे। यकीनन ही वाज वेरी कॉर्डियल टू हर। लेकिन उसने क्या किया? वो लिया भी, खाला का नाम लिया है बाय द वे, जो राहुल की बहन, लिया भी उसे चाहती थी, प्यार करती थी। लेकिन उसे इल्म था कि ये ज्यादा किससे शादी करना चाहता है, ये राहुल के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन लिया बाप के साथ प्लानिंग का हिस्सा बन गई। बाप ने प्लानिंग की थी सारी, उसने सारी प्लानिंग की थी। बाप क्या ख्याल है, लिया को भी पता था मेरी शादी याकूब के साथ हो रही, उसे पता था। क्या जब वो निकाह की रस्म हो रही थी, क्या कह सकती थी मैं राहुल नहीं हूं, मैं लिया हूं? नहीं कहा, चुप कर दे, क्योंकि वो भी चाहते थे मेरी शादी हो जाए। लेकिन कलाम वाज़ेह बयान करते हैं कि याकूब राहुल को चाहता था, वो उनसे शादी करना चाहता था, और उसने 7 साल और मेहनत की। उसके बाद उनकी शादी हो गई राहुल के साथ। आगे बढ़े के फिर वो राहुल से प्यार करता था, वो लिया के पास नहीं जाया करता, और लिया इस बात के लिए बड़ी दुखी होती, उदास होती। बल्कि एक दफा उसने उसको अपने पास बुलाने के लिए सौदा भी किया। रूबन के मर्दुमे ब्याह जो है वो दे दिए थे ताकि ये टाइम जो है मेरे साथ स्पेंड करे। वो मुश्किल वक्त से गुजरी। और मैं सोचता हूं कि यूसुफ क्योंकि बड़े शरूर थे, बड़ा स्मार्ट था, देखता हूं उदास होते रोते हुए, और उसने सबक सीखा था कि हमें अक्ल से चलना चाहिए। इन्हें पता था कि याकूब राहुल से प्यार करना चाहिए, शादी करना चाहते। इन्होंने जानबूझ के ये नया स्टेप लिया और अपनी जिंदगी में उदासी और दुख को पैदा किया। उसने सबक सीख लिया। जो हमारा अकल कहती है उसको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी दिल की बजाय
है जी, दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए, उसमें फायदा होता है। लेकिन बाद में उन्होंने सबक सीखा कि अक्ल को फॉलो करना चाहिए, और बात का जो हम स्कीम्स बनाते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, वो खुशी की बजाय हमारे लिए दुख का बायस होता है। उनसे उसने ये सबक सीखे। अब एक और मैं बड़ा कैरेक्टर आपके सामने पेश करूं, यूसुफ के नाना, क्या नाम था जिनका? लाबन। अपनी जिंदगी के पहले 6 साल, जिन्हें फॉर्मेटिव ईयर कहते हैं, जिनमें बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, जानते, अपने नाना को देखा उन्होंने बड़े करीब से। नाना बड़ा चालाक ताजर था, बड़ा ही चालाक बिजनेसमैन, पैसे का पुजारी था, और बड़ा शुरू बिजनेसमैन था। जब उसने यकूब को देखा ना, मेरी बहन ने यकूब को मेरे पास भेजा है, उसे पता चल गया कि यकूब जो है बड़ा स्मार्ट है। उसे कहता है बता मैं तुझे क्या उजर दिया करूं, उसको कहता मैं इसको अपने पास ही रखूं, मेरा काम करे। बड़ा शुरू बिजनेसमैन। यूसुफ ने बिजनेस करने के कुछ गुर जो है अपने नाना से सीखे थे, कि नाना किस तरह आने वाले दौर के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। आपको याद है जब राहुल की शादी हो गई और जब यकूब को पता चला, उसने कहा ये तूने मेरे साथ क्या जुल्म किया है, क्या ज्यादती की है, मैं तो जो है राहुल से शादी करना चाहता था, तूने मेरी मियां से शादी कर दी। तो नाना कहते चलो भाई ठीक है, हो गया। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बड़े को नहीं, बड़ी लड़कियों को नहीं हम छोड़ते, पहले बड़ियों की शादी होती है, फिर छोटी की शादी होती है, और उसके बाद क्या सकते थे, चले जी आप इनका टाइम पूरा करें और उसके बाद छोटी सी शादी। कहते 7 साल और मेरी खिदमत कर, 7 more years। नाना से प्लानिंग सीखी यूसुफ। नाना बड़ा अच्छा प्लानर है, सौदा करना जानता है, पैसे बनाना जानता है। लेकिन एक और मजे की बात सुनिए, जब यूसुफ घर आते थे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यूसुफ नाना की चालाकियों के बारे में बताते होंगे, या तो नाना बहुत चालाक, बात करके मुकर जाता है, अपना फायदा सोचता है, अपना नफा सोचता है। खुदा के कलाम में लिखा है इसने 10 बार मेरी मजदूरी बदली है, 10 बार मेरी मजदूरी बदली। और फिर कारोबार कैसा किया, बड़ी बेटी की भी आ गई बगैर बताए, और छोटी की भी आ गई, अपना बिजनेस भी बढ़ा लिया, बड़ा छोटा बिजनेस। लेकिन डिसऑनेस्टी थी उसके अंदर, लाभन के अंदर। और वो यूसुफ ने बचपन से ही ये सीखा कि जब बिजनेस करो, कारोबार करो, बेईमानी ना करो, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, पूरा बिजनेस अपनी गल पे कायम रहो, इंसान बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिजनेस में, और फिर बिजनेस करना चाहिए। एक और उसने देखा, नाना जी पता ना, उनके नाना जी जो है वो बुतों की पूजा करते हैं। नाना का बुतों का कारोबार था पहले, मंदिर वगैरह बनाया हुआ जहां पर बुत पड़े होंगे। मैं सोचता यूसुफ शायद पूछते तो भी नाना से, नाना जी इसका मुंह तो है ये बोलता नहीं, इसके कान तो है सुनता नहीं, पाँव तो है चलता नहीं। माँ भी थोड़ी बहुत बुत परस्ती की तरफ आई थी थोड़ी सी, लेकिन बाप तो ही नहीं था, पक्का खुदा पर ईमान रखने वाला यहोवा का फॉलोअर था। वो बताता होगा बेटे ने नाना के बुतों के पीछे नहीं भागना, नाना के बुतों के पीछे नहीं जाना, मेरे रब को मानना है, मेरी रब से मुलाकात हुई थी ये बैतल के मुकाम पर, बड़ा वड्डा रब है, हमें उसको फॉलो करना है। तेरे दादा उसको फॉलो करते, तुझे भी उसे फॉलो कर, अपने बाप के पीछे, अपने रब के जो है वो रास्ते पर चला, ईमान में मजबूत रहा, और उसने ये सीख लिया था। और बाप ने अपना ईमान उसको मुंतकिल कर दिया। बाप दुख में था, तकलीफ में था, उसका सुसर, उसका इसका यूसुफ का जो नाना है उसने बहुत जीत दी, पर उससे, उस सारे माहौल से, सारे सिनेरियो से यूसुफ ने एक अहम सबक सीखा था। पहला ये सीखा था अच्छी गाले कारोबार स्मार्ट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सीखा, प्लानिंग को सीखा, और ये भी सीखा बिजनेस जो बेईमानी नहीं करना, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, बात पक्का होना चाहिए, डील पक्की होनी चाहिए, जो कहे वो करे, 10 बार मजदूरी बदल के बता दूंगी, बुतों की पूजा नहीं करनी, और एक रब के पीछे बात चल। अच्छा एक और बात सुन ले, एक और चीज मैं मजे के साथ बताना चाहता हूँ। उसके मामू भी थे, याकूब के, यूसुफ के मामू कितने थे क्या पता नहीं, नाम नहीं लिखे जाता। उसके मामू से पता क्या सीखा, जब बिजनेस बढ़ गया ना यूसुफ का अपना, तो लिखा है लाबन का चेहरा भी बदल गया और मामू भी हसद से मर गए।
تو یوسف نے ایک سبق سیکھا کہ یہ دنیا کس قدر تیزی سے اپنا چہرے بدلتی ہے. نیڈ ٹو بی کیئرفل. رشتوں پر بھروسہ ضرور رکھے لیکن بعض کا اپنے ہی معمول لیکن وہ حسد سے تو اپنے آپ کو حلیم رکھنا سیکھا اور حسد کا سامنا کرنا سیکھا کہ یہ ہوتا ہے, اس کے ہوتے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. حسد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. تے بھرا کیسے سنجی یوسف دے خدا بچائے ایسے بھائیوں سے. ایک تو ود کے سارے جانی دشمن 10 کے 10 جانی دشمن تھے. کیا خیال ہے؟ بڑے جانی دشمن تھے اور وہ بڑے کیا رہے. اور دشمنی کیسے ہو گئی بھائیوں کے ساتھ؟ باپ کہتا تھا ان کی رپورٹیں لے کے یہ کیا کرتے, ان کی بری خبریں لاتے تھے. جو 2 بچے 4 لڑکے تھے نا جو ان کے لونڈیوں سے ہوئے تھے, بلہا زلفا کے بچے جن میں دان اور نفتالی بلہا کے بچے ہیں اور زلفا کے بچے جد اور عاشر ہیں, ان کی بری خبریں لاتے اور وہ اس کے خلاف تھے. باقی اس کو معاف دے دیتے. اور بچوں کے بارے میں باپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یعقوب نے خود سے ان کے بارے میں پتہ کیا کہ دان کے بارے میں کہتے ہیں, اور دان جو ہے نا یہ راستے کا سانپ ہے, راہ گزر کا افعی ہے, جو گھوڑے کو عقب سے ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گرتا ہے. اس سے یوسف بچتا رہا. کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں باپ کہے یہ بڑا خطرناک بڑا سامنا لیکن سیکھا آئی ہیو ٹو فیس اٹ. نفتالی کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ نفتالی چھوٹی ہوئی ہرنی ہے, ہرنی سے کرتا یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرنی, عذاب. اور یہ خبریں لاتا تھا وہ چھوٹی ہوئی ہرنی ہے, یہ اس کی خبر لاتا تھا. وہ چاہتا میں وہ کروں جو میں چاہتا. اسی طرح سے روبن کے بارے میں دیکھیں. اچھا یہ 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. روبن اس کا سب سے بڑا بھائی تھا, یاد ہے؟ روبن ایک بہت برا گناہ کیا. روبن کے بارے میں خدا کلام میں لکھا ہے, اس کے بارے میں جب بتایا نا یوسف نے یعقوب نے تو کہتا ہے روبن پانی کی طرح بے ثبات ہے. کہتا تو فضیلت نہیں بڑھتی. کیوں؟ وہ اپنے باپ کے بستر پر چڑھ گیا, باپ کی حرم کے ساتھ اس کا تعلق تھا, لیکن باپ اسے کبھی نہیں کہا. لیکن روبن جب آیا نا رب باپ کے پاس وصیت کر رہا, تب باپ نے کہا تجھے فضیلت نہیں ملے گی, تو نے غلط کام کیا ہے, تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا ہے, تو نے اس کے بچھونے کو گندا کیا ہے, نجس کیا ہے. سیکھ گیا یوسف یہاں سے کہ یہ جو زناکاری ہے, غلط تعلقات ہیں, ان کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا, بڑی بھاری قیمت ادا کرنا. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, ہمارے پاس سب کے پاس ہے. کبھی ایسا نہ کرنا. اور ایک مزے کی بات بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اس کی ایک بہن بھی تھی. کون بہن کا نام کیا تھا؟ دینا. دینا اس کی بہن. اور بہن سے کیا ہو گیا تھا؟ اب پتا نا بہن نے کیا کیا, اس سے غلط کام ہو گیا. لکھا بہن باہر گئی ایک علاقے میں, دوسرے قوم کے لوگوں نے جا کے گھومی پھری اور ایک لڑکے کو اس نے پسند کر لیا اور ان دونوں سے غلطی ہو گئی. اور پھر اس غلطی کی وجہ سے کیونکہ اس نے دینا کی اس کو بے آبرو کیا, اور دینا کے اس عمل کی وجہ سے بڑی قتل و غارت. لاوی اور شمعون نے اس سارے قبیلے کو قتل کر دیا کہ انہوں نے ہماری بہن کو دی. لیکن لکھا ہے بہن خود گئی باہر اور اس نے جا کے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا. اگرچہ لڑکے کا قصور بھی تھا بہت زیادہ, لیکن لڑکی نہیں. اس کا یہ واقعہ بھی یوسف کو یاد تھا کہ یہ جو اس طرح کے غیر جنسی تعلق یہ قائم نہیں کرنا چاہیے. ان کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. یاد ہے یہ سبق کے 2 کام آئے یوسف نے. جب پوطیفر کی بیوی نے اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تو اس نے جان چھڑا کے بھاگا, تو اس کو روبن یاد آ گیا اور دینا یاد آ گئی کہ یہ جو اس طرح کے تعلق ہیں اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا. آخری بات کے ساتھ میں آگے بڑھ جاتا ہوں. عیساؤ اس کا ایک تایا تھا, یاد تایا جس کا حق لے لیا تھا یعقوب نے اور برکت کو لے لیا تھا
मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसने अपने ताया से भी कुछ सीखा था, बड़ी जबरदस्त बात सीखी थी। ताया से उसने ये सीखा था कि किस तरह माफ किया जाए। ईसाऊ बड़े गुस्से में था, उसने कहा एक करीब तो मिल जाए तो मैं यकूब को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब यकूब लेकर अपने बीवी बच्चे गया तो ईसाऊ ने उसको माफ कर दिया। अगरचे वो बड़ा दुनियादार बंदा था, वो बड़ा वर्ल्डी बंदा था, वो दुनियादार बंदा था, खुदा का कुछ तो ज्यादा इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन उसने माफ किया। उसने सीखा यूसुफ ने कि किस तरह माफ किया जाता है। अगरचे ये खुदा से दूर है पर इसके अंदर भी नेकी रहम करने का जज्बा मौजूद है। इसलिए यूसुफ जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सब लोगों को इक्वली उसने ट्रीट किया, अपने भाइयों को भी गैरों को भी, कि सब के अंदर रहम का जज्बा हो सकता है। माफ करना भी सीखा, इसी तरह उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया था। पता है ना, जब भाइयों को उसने बताया ना मैं कौन हूं, उन्होंने कहा कौन होगा, यूसुफ तुम्हारा भाई। तो वो डर गए कि ये प्राइम मिनिस्टर भी है और हम इसके भाई हैं और हम इसके साथ जुल्म किए। तो यूसुफ ने क्या तुमने माफ कर दिया, कहता तुमने नहीं बल्कि खुदा ने दिया। डोंट बी अफ्रेड, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे डरना नहीं। और फिर आखिर में अपने बाप से जो सीखा वो ये था, अपने रब पर ईमान रखना है, अपने रब की तरफ तकना है, उस पर भरोसा रखना है, वो हमें निकाल देगा। जब यूसुफ पैदा हुआ ना तो बाप की कहता एक ही आदम ने पढ़ी, कहने लगा अब मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी बीवियों को जाने दे, हमें अपने वतन जाना है, अपने वतन जाना है, वापस जाना है जितना मैं आया। हम इस दुनिया के नहीं हैं। यूसुफ ने ये सीख लिया था, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमें ये यहाँ पर नहीं, ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमें यहाँ से निकल। और मैं नाने को भी दूर लेके जाना चाहता कि नाना जो है अपना चालाक बिजनेसमैन है और इसने अपने बच्चों को जैसे पाला है मेरे बच्चों को भी ऐसा डालेगा। मैं इसको और बहुत में लेके जाना चाहता हूँ ताकि ये अपने रब को पहचाने जाते हुए यबूक पर उसकी मुलाकात खुदा से हुई और याकूब बदल गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी फैमिली से भी है ना, अब्बा देख लिया, अम्मा देख ली, खाला देख ली, मामू देख लिए, ताया देख लिया, नाना देख लिया और उसका बाप भी हम देखते हैं। ये सारी फैमिली क्या है, बड़ी मुश्किल जिंदगी थी उसकी, मार देना चाहते थे उसको, बड़ी मुश्किल वो खुदा ने बचाया। लेकिन वहां से कौन निकला, यूसुफ निकला। अगर आप चैलेंज का सामना कर रहे हैं कि मेरी फैमिली बड़ी मुश्किल गई, मैं बड़ी मुश्किल चली, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह यूसुफ ने तकलीफ और तंगियों से, मुश्किलात से, दुखों से सीखा, चैलेंज से सीखा, हमारे पास भी मौका है कि हम भी इनको सीखें। घर जो है स्कूल होता है, कैसा भी घर आपको मिला है मैं समझ सकता हूँ, जो मुश्किल से गुजर जाते हैं वही मुश्किल से गुजरा। एक ऐसा स्कूल था जो बड़ा मुश्किल था, लेकिन वहां पर यूसुफ एक सब्जेक्ट जो है पास कर लिया, कर देना इम्तियाजी नंबरों के साथ हर सब्जेक्ट को पास कर लिया। पास करता करता सरफराजी और बुलंदी को छूता गया। खुदा हम सबसे यही चाहता है, आमीन। तो अगर आपको लगेगा बेबस है, बेबसी में है, मैं नहीं बड़ा है, बस let me tell you something, आप बहुत बुलंदी और सरफराजी को छू सकते हैं, खुदा के पसंदीदा बन सकते हैं, खुदा को दिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किलात और तकलीफों को मौके समझें, उनमें रब की रजा तलाश करें, और जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पढ़े हैं, वो अपनी जिंदगी के इस बात में बच्चों को सिखाएं जो मुश्किलों से आपने सीखा है, बच्चों के लिए बचने का। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ